ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ? 60 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊಂದಲಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರೋ ಅಂತ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ತಾವು ಹೇಳಿದ ಎರಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ. ಒಂದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕುರ್ಚಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಅದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಸು ಅಲ್ಲ. ಆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿ 1995 Act, which is a legislation under which we are governed and we discharge our functions. We are not under the control of the government. Government has no right to say do this or that. We are discharging a statutory function. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾವ ಸಮೀಕ್ಷೆ? 54 ಕ್ವಶನ್ ಕಾಂತರಾಜು ಆಯೋಗದ ವರದಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು 6 ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು. 60 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ವರದಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡಂತ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. You were on the question of having stated something by the Chief Minister in a conference or in a media conference. You were on that. You stopped at that. You were asking me something. So sir, let's complete that question and then come to whatever you want to ask. No problem, sir. ಈಗ ಈ ಹಿಂದಿನ ಆಯೋಗದ ವರದಿನಲ್ಲಿ 54 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ 6 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸರ್? But ಇದು questions which are framed are to collect the data. So basically our survey is under the provisions of Backward Classes Commission Act, and in terms of the mandate we have to generate the data qua the social, educational, economic and political status of the people of the entire state, and then based on that make a recommendation. So related to that we have framed the questions. The number really doesn't matter, but going beyond the relevant questions qua the ascertainment of who has progressed from what, whether somebody has remained backward, whether he has gone above the state level, there are certain questions relevant for that. The same questions possibly which were there in Kantraju's commission are there. But since we are doing a survey of this magnitude, in this manner, we thought the government under Part 4 of the Constitution has certain duties. The directive principles of state policy requires state to do this. They are the mandates of the Constitution that the government for good governance will do this. Now, any program which the government may take up has to have a backing of a data. No program can be initiated without a proper data. Correct. So, in order to facilitate the government, we have added certain questions so that we generate related
data which we can pass on to the government for taking it forward in furtherance of its duties mandated by the Constitution. Government has several programs. It has already implemented some, the 5 programs which you know. It may initiate newer programs. So to enable that, since we are anyway carrying on with a survey touching upon the lives of 7 crore, we have added some questions on the advice of the experts which we have associated in deciding and finalizing the questionnaire. Now you asked me the six questions. I may not remember all the 6, but I'll broadly tell you what are those questions. One, I think, relates to the disability issues. Okay. One of the question is, are you disabled? Do you have a disability ID? Do you have necessary equipments for taking care of your disability? Do you have the support system? Do you need any help for enhancing your disability facilities related to that? That's one of the questions. Then we have one question, if I remember correctly. Are you aware of the free legal aid services initiated by the government? There is a legal aid services authority. Now, generally, to my mind, being a lawyer, the legal aid services authority activizes itself post the litigation. But while the facilities are available for pre-litigation as well. Okay. So we asked them question, are you aware of the Free Legal Aid Services Authority? If you are aware, do you have any litigation? Do you require any assistance? The information that is generated out of it is passed on to the Legal Aid Services Authority so that they address those concerns of the citizens. That's one part of the questionnaire. Then we have a question as to whether your area is prone to any disaster, whether there's any landslide, whether there's any on the coastal area, whether there's any, what you call, the sea erosion, etc., flooding, the bara, all those questions are there. We generate so that government activates itself to address those concerns, which are all part of the welfare measures. Then the other question I remember is whether you have been displaced in any manner on account of any reason, the flooding or acquisition or several other things. Concerning that, we have some questions. That also can be used by the government to address some of the concerns arising out of that questionnaire. Apart from that, I think we have questions like, is there any need for any bridge to cross over and reach the main road in your village? Or is there an internet deficiency? Do you require skill development? Do you have any deficiency of hospital facilities or the educational facilities? These kinds of questions have been added, which make up the rest of the 6. So other than that, there is no such thing which you are imagining as something which we invented for some oblique motive, with some oblique motive or for some other purpose as you are trying to prompt seeking an answer from me. ಸರ್, ಇದು ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಮಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತಾವು ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಂದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸರ್ ಇದು ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು? ನಾನು ಬಂದವಾಗ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, there is not much of a work to be carried out by me because it had not occurred to me that there would be a survey in such time frame. Therefore, the other functions of the Ayoga is to receive complaints of over-inclusion or exclusion of certain communities, whether need to include or exclude. Those were to be done after hearing the agreed persons and making a recommendation, which happens time and again.
at various points of time. Some of the castes which have been missed out, or some of them have remained without being addressed, they come with representation. It is considered, they hear and make a recommendation. The list is adjusted here and there by the government to the limited extent. I assume that to be my job. Since I was retiring, I am almost 72, 73 now. So I thought, let me do some service, and therefore I accepted it. Though I had fairly good practice as a lawyer. Now that happening, the government decision to go for a fresh survey also came as something which I had not anticipated. And they asked me how much time it takes. I took note of the time taken elsewhere. Realistically, all earlier chairmen of the Ayoga are close to me, Kantraj, Jayaprakash Hegde. And I also had a fair idea of what had happened in Telangana. So from that point of view, I said, if it is done in a proper manner with all the facilities, it can be done in 3 months' time. That is how when they asked how much time it takes, I said 3 months. And question arose, 3 months from what day? I had to indicate them what are the requirements. The requirement is that the teachers have the lots of respect from the public, and they are people with the integrity and who can be relied upon, and their services would really result in a fruitful outcome. I think keeping that in mind, then keeping the possibility of utilizing them, because I can't have the services of teachers which will affect the teaching program. They are working in schools. The courts have said you can't disrupt the academic working of the schools, and therefore you can't utilize the services during the school time. So therefore we identified the Dasara vacation as the possible time when we can do that and complete. Taking that into consideration, I had said we can do it in 3 months' time. Of course, the formal order from the government came a little late, sometime in August or so. From then onwards, we have started the preparation. Now, it was also a challenging aspect when we started the process, because any survey requires a house listing. House listing is a process where you identify where the houses are located and who is to be allocated which house for the purpose of survey. Whether it is survey or census, this is the prerequisite. Any survey necessarily has to have a house listing. Now, the house listing was done way back in 2011 after the census by the central government. They had conducted the house listing. House listing also involves identifying the blocks. It goes with the list, identification of the house. So you have certain number of houses in a block. That's called as mapping. That mapping requires, generally speaking, and as estimated by the central government also for their census, which they have planned for 2027, 26, 27, period of 6 months. Correct. Period of 6 months for each state. So therefore, estimated time generally is about 6 months. So therefore, I could not have spent 6 months' time to revise the house listing which was in place way back in 2011 and adopt it for our survey. It was outdated. We had to revise it and then bring it updated. Sometimes it is updated, but it is not perfected. So we had to discard that and
look to other options. Justice Nagmohan Das Commission, taking that into account, opted for the voters list and the demarcation for the purpose of identifying each of the constituency. They also have the blocks they identify and allocate it within a place, and that voters list also is a possible house listing process. But that also we could not adopt because you said the UN cries in politics. There are allegations and counter allegations of unreliability of voters list, which is in vogue. So therefore, I could not anticipate using, as was done by Justice Nagmohan Das, may also result in people accusing me of relying on an unreliable voters list. And therefore, we had to discard that also. It is because of that, when we took advice from experts and others who are in know of how to take this forward, we got an idea or a suggestion that we generate an app by which in a short time we could possibly have a house listing. So therefore we requested the energy department whether we can use the services of the energy department personnel. They have a system of in circuit going every month for billing purpose. Correct. So we developed a new app which was given to the meter readers. They are on private contract, some of them are government, but we had no concern with that. Our idea was to generate the mapping the area which is to be demarcated. So each meter reader went around, and when he was reading the meter, he would drop a coordinate, generate an identity of that place when he is billing, determining that there is a family in this house. Oh, okay. The Karnataka state is number one position in the country, which has the maximum electrification of houses. Correct. 98% of the houses, residential houses, have the electrification. So the other small difference was some hilly areas, some slums, some clusters where there may not be a notified meter which should generate our information. There could be 1 meter with hundreds of houses in a slum area, or there may not be a meter in a hilly area, or there may be electrification by solar energy, several other, which constitute rest of the 2%. So therefore, we adopted that process, and we asked the meter readers to generate this data for us. And that data has given us the definite identity of each of the house. And when they go there, when they drop the coordinate, a unique code is generated that is written on a slip of paper. You may have seen a green pasted sticker on each of the house doors. It has a number. That number is the unique number identifying so and so is in this house, so and so is at this place. When you search in Google, when you locate a house, the same system has been generated and secured in our system. So today we know which house is in this state, which house is where, who is the occupant of that house, where is it, how to reach that place. Then we put them in a block. Okay. Now that mapping is the completion of the house listing. Now, as I said, house listing generally takes over 6 months, but we could do it in 15-20 days time. We have the count, as I know, 2 crores and odd as on 17th of this month. So across the Karnataka. The estimated household itself is around 2 crores.
So we have almost completed. Maybe there are still processes going on. We may have to add some more. But what was surveyed by the previous committee, immediate previous committee, was roughly about 1 crore 70 lakhs or so by Justice Nagmohandas. That is the estimated household. But we have crossed already 2 crores and it is in the process. So we have identified households which are demarcated and which are in place. So when our surveyor goes for survey work, he is led by this electronically generated mapping, reaches each house, conducts the survey and drops coordinate. It gets recorded. Another number is generated that is written on the place which is there in the sticker. That would indicate we have completed our survey of that house. So we aim to complete all 2 crore houses which we have identified, which will ensure that we have not skipped or have not done as were the complaints in previous survey. Whatever survey had taken, people had said he did not visit this thing. We have in our system a monitoring which will ensure that nobody skips. And only when he completes, drops the coordinate, it gets recorded. ಓಕೆ. So that way we hope to complete all the houses in the state. ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು 90 days 3 months ಅಂತ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವಾಗ 2 ಕೋಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೌಸಸ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಈಗ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಖುದ್ದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಚಿವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರದ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತರಾತುರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಸರ್. ತರಾತುರಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. You are in the position of the chairman of this Ayoga. You start calculating. A person who goes to survey, if they are 1,75,000 and he on an average surveys 7 to 8 houses. So 1,75,000 into 7 or 8, take whatever number. Average. Per day. Okay. Into 15 days, 16 days. I'm very poor in mathematics, but according to me, it touches about 2 crores. Okay. Okay. So if it is done in a systematic manner, which we have evolved, guided by this unique location identification, we should be able to complete it in 15 to 16 days. Why are you doubting that it can't be done? Tell me, give me one good reason. Why do you say I can't do it if we have done the same thing in identifying the houses in 15 days? Why not we complete the survey in 15 days? You're right, sir. You're right. ಈಗ 2 ಕೋಟಿ ಮನೆನ ಟಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರೋದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂತರಾಜು ಆಯೋಗದ ಸರ್ವೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಗಾದಂಥದ್ದೇನು, ಅವ್ರದ್ದು ಟೆನ್ಯೂರೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಬಂದರು, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೀಮ್ ರಿಪೋರ್ಟು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ರೀಸನಬ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕಾಂತರಾಜು ಆಯೋಗದವರಿಗೆ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಇದು ಮಾಡು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೌಸ್ ಟು ಹೌಸ್ ವಿಸಿಟು, ಕೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು BLಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ, BLನವರು ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಟುಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೆ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಕಾಂತರಾಜು. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಫ್ರೆಶ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಮ್ಯಾಸ್ಯೂ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೌಸ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸರ್ವೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, he had also taken about 40-45 days. Physically ಮಾಡುವಾಗ actual survey was only for 40-45 days.
Take for example, Justice Nagmohan's survey. He was also required to visit 7 crore household, but then confined to scheduled caste issues only. But the fact remains that he had also planned only for 20-25 days, given a larger margin. For various reasons, it stretched, say, about 2 months. But if I have calculated correctly as I have given you the explanation, I should be able to complete. My idea of specifying this period was that I was conscious of the vacation and not affecting the children's education. I was conscious of that also. Therefore, I had to necessarily plan for this period. ಇದೇ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಸರಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಂದಾಗ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಜನ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಅವ್ರು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ 1,75,000 ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈಗ ಜನರು ಈಗ 7 ಕೋಟಿ. There are two different issues. You are asking me whether the teachers are available. I'll answer that first. Okay. So teachers being in place and having been trained, ಅವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Your other question is, when we visit somebody's house, he is not there, he may have planned out something. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Tell me honestly speaking, how many people go on holiday for all 16-17 days? Not possible or may not happen, generally speaking. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. We have provided for online survey, we have provided for revisit, we have provided for pasting on the door. ನಾವು ಸರ್ವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ತಾವು ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಾವು ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಆ ದಿವಸ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೈಮ್. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ಡಿಟೇಲ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋದು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೈಮನ್ನು ನೀವು ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಯರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ಸೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ರೀಚಿಂಗ್ ಔಟ್. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್, ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಬಟ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. We had planned for using ASHA workers who will go to each of the household which we have identified, distribute the gist of the format of our questionnaire. ಇದು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ದಿವಸ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಶಾಕರ್ತರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ 1,00,000 ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ವಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಏನು ತಯಾರಿ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು
ಆಧಾರ ನೀವು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರದ್ದು ಇರಬೇಕು, ಇಂಥ ದಿವಸ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಲುಪಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು 1 ವಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 15 days ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ತನಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮಂಥ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ. ನಾವು ಈ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದು ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಅವೇರ್ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸರ್ವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ದೇ ರೀಡ್, ದೇ ಸಿ TV, ದೇ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಇಟ್ ಹಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ನಮಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಡ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವೇನೇ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜನಗಳ ಕಣ್ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಈಗ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವ್ರ ನಾಯಕ್ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಸರ್. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಓವರ್ ಆಲ್? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಜನಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮಗೇನೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜನರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ 2 ದಶಕಗಳಾಯಿತು. ಅದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ರೂ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಅನ್ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದು, ಯಾರು ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಯಾರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಎಲ್ರದ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಇದು. ನಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ರದ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊಂದಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಹೋದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆಯಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿರುದ್ಧ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರಂತನೂ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ. ಜನರಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಬಟ್ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಆಸೆಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಿಚಯದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು, ನನಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಈ ಕಾಸ್ ಏನು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಇಂದಿರಾ ಸಾನಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಓದವಾಗ
ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯೇನಂತ ಕೇಳಿದವಾಗ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸೂಕ್ತನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾನೇ ಡೌಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ವೆ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸಬ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರವ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವ್ರವ್ರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಇದು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ. ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ, ನಾನು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ. ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಪ್ಪೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಣಜಿಗ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗಾಣಿಗ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲಿಂಗಾಯತ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಹೌದು, ಅವ್ರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಕಾಸ್ಟು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟು ಕಾಂತರಾಜವ್ರ ಆಯೋಗ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಪಟ್ಟಿ, ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗುವಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ನಾವು ಈ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾವು ಸೇರಿಸೋದು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 131,300 ಏನೋ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇದಾದರೂ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಪ್ಪೋಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದರು. ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಕೆಲವು ನಂತರ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿ SC ST ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿತ್ತು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂದು 10 ದಿವಸ ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಆ ಪಟ್ಟಿನ ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಇದು ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂತ, ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಫೈನಲ್ ಆದವಾಗ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾದವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಗೊಂದಲ ಎಬ್ಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೋಗಿ ಇದು ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೋಡ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾಳೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೂ ಯಾವ್ದು ಕೋಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಜನ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಈಗ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರಿಗೂ ಏನೂ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದಾಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಇಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ನಂಬರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ, ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆದವಾಗ ಅದು ಗೊಂದಲ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಗೊಂದಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಯಾವುದು ಆ ಗೊಂದಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಯರ್ ಹೋದವಾಗ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು.
ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ವೇರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪಾಪಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಲೀಸ್ಟು ಅವನ ಹತ್ರನೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದರಿಂದನೇ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ವ ನೀವು ಈ ಜಾತಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಂತ? ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಲೀಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಲ್ಲ? ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು? ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗಾಣಿಗ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಣಜಿಗ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲಿಂಗಾಯತ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಜನ ತಾವು ಈ ಜಾತಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ವೇದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ 33 ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಈ ಗೊಂದಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕನ್ಸರ್ನನ್ನು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ಇಶ್ಯೂನ ರೇಜ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ ಹೇಳಿ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಮ್ಮದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬರೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಸುಮಾರಷ್ಟು ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡೋದು ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ಇದು ಸರಿ ಇದೆ, ಈಗಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೈ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯೋಗದವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ಗೂ ಅಥವಾ ಅವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಫಿಕ್ಸು ಫಿಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಹೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ತೆಗಿಯೋದಲ್ಲ, ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನೂ ಇದೆ. ಈಗ ನಾಳೆ ಬಂದು ನಾವು ಯಾವುದು ನೀವು ತೆಗ್ದು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತಾರೆ, ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತೆಗ್ದು ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾಳೆ ಬಂದು ನೀವು ಇದು ಇಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು, ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಟಿ. ನಾವೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಇದಾದಮೇಲೆ ಸರ್ವೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಹರಿದಾಕಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೇನು ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಇಟ್. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಜನ್ರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ರೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್. ಇವು ಇಷ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದರಿಂದ ಅವಷ್ಟು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಂಡು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವ್ರ ನಾಯಕ್ ಹಾಟ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವ ಸರ್? ಹಾಟ್ ಸೀಟ್, ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೆ. ಏನೇನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆದವಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟು, ಮಾದಾಯಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟು, ಇದು ಖಡ್ಗ ಎಂಥದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಆ ಇಶ್ಯೂ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ದು, ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ್ದು ಏನೋ ಕರಪ್ಷನ್, ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಔಟ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಓವರಾಲ್ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ 165 ಕೋಟಿ 200 ಕೋಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಈಗ 420 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಹೌಸ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸರ್ವೆ ಅಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹೌಸ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿ. ಅವರು ಅದು ನನಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇದೇನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸುರಿಬೋದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಕ್ಯುಸೇಷನ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು, ಇವರು ಇಷ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು 425 ಕೋಟಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಈಗ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು 3 ಕೋಟಿ ಚಿಲ್ಲರೆನೇ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3,50,00,000 ನಾವು ಟೀಚರ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತ? ಎಂತೆಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 2.5 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೇನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಇವಾಗ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ದಿರೋಂಥದ್ದು ಇವಾಗ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆನೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ನೇರ ಆರೋಪ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅವರು. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಆರೋಪ ಬೇಸ್ಲೆಸ್ಸು. ಎರಡನೇದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ನನಗಾಗಲ್ಲ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು, ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಯಾರಿಗೋ ಟೀ ಕುಡಿಸಿ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಈ ಥರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ನನಗೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಸರ್. 90 ದಿನದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ರನ್ನಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಓಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾಳ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಆಯೋಗದ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ದಯಾನಂದ್ ಅಂತ, ವೆರಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ರಜೆ ಇದ್ದರು, ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ತುಳಸಿ ಮದಿನೇನಿ ಅಂತ ಇದರ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಟು ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಆಫೀಸರ್. ಅವರಿಗೂ ಭಾಳ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆಯೋಗದ್ದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದನೂ ಏನೂ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ.
ನಮಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬಂದಂಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೆಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಆನೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ದಾರಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೀ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆನೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ 90 ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆನೆ ಯಾರು? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆನೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. I consider as an independent authority and want to function as an independent authority. ನೀವು ಅದು ಮಾತಾಡಿದರು, ಇದು ಮಾತಾಡಿದರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಹೊರತು ನಾನು ಅದು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗೋಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗೋಲ್ಲ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗೋಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ಯು, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಆದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೂ ಅವರು ಏನೇನು ಹೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದರು, ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಅವರ ಏನು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರ ಲಿಮಿಟು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಯಾವುದೂ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ನನಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯಾ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಗುಂಪು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತುಕತೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನು ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜನರುಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆ? ನಮಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಏನು ಬರೀತಾರೆ, ತಪ್ಪು ಬರೀತಾರೋ ಸರಿ ಬರೀತಾರೋ ಅದು ನನ್ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಗುಂಪಿನವರು, ಅವ್ರ ಲೀಡರ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಆ ಥರ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಾನು ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಸರಿಯಾಗೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಸಿ, ಅದು ಬರೆಸ್ಬೇಡಿ, ಇದು ಬರೆಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅದು ಸೂಕ್ತ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಯೋಗ, ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದರ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಡೂ. ಸರಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಎಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಿಗೇನು ಎಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೇನೆ. ಯಾವ ಸಮುದಾಯದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಯೋಗ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಏನೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, 90 ದಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಯೋಗದ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ತಾವೇ ಇದನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಹಿನೋ ಕಹಿನೋ 90 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ತಾನೇ ಲೆಟಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ನಿಮಗೆ ಸಿಹಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆದು ಟೀ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ, ಸಿಹಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೈ ಆದರೆ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಬೇರೆ ಏನು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ. ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸಹಯೋಗ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ನಿಂದ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಎಲ್ಲ 7 ಕೋಟಿ ಜನರದ್ದು ದತ್ತಾಂಶ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ತಾವು ಆ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಬರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮೆಜರ್ಸನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ.
ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕೋ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವುಡ್ ಶೋ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೋಲ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಐ ಅಪೀಲ್ ಟು ದೆಮ್ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಅವರಿಗೆಲ್ಲನೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಮಾತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಮೀಕ್ಷೆನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು. ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.